تحسنت بذي الملك والملكوت واعتصمت بذي العزة والجبروت وتوكلت على الملك الحي القيوم الحليم الذي لا ينام ولا يموت. دخلت في حرز الله، دخلت في حفظ الله، ودخلت في أمان الله. بحق كاف ها يا عين صاد كفيت، وبحامم عين سين قاف هميت. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك نسألك يا الله يا الله يا الله يا سميع يا قريب يا مجيب يا سريع يا منتكم يا قهار يا شديد البطش يا جبار يا عظيم القهر يا من لا يعجز قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاصرة والأعداء الفاجرة. نسألك أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حافر لنا حفرة واكئا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كاف ها يا عين صاد، كاف ها يا عين صاد، كاف ها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولكهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم، اللهم أكلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أرسل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم واللطف، واسلكهم مدد الإمهال، وغل أيديهم إلى أعناقهم، واربط على قلوبهم ولا تبلغهم الآمال. اللهم قلب تدبيرهم وقرر تدميرهم واقطع دابرهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك، اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك، اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا منا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا منا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا منا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم 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 حاميم. هم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون، 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 هم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف حمايتنا مما نخاف. اللهم بحق طه وقاف
الأعراف وسورة الأحقاف بلطفك يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف اللهم اكنا سر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى اللهم أعتنا أمل الرجاء وفوق الأمل يا هو يا هو يا هو يا من بفضله نسأل إلهي العجل 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 إلهي الإجابة 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 يا من أجاب نوحا في قومه يا من نصر إبراهيم على أعدائه يا من رد يوسف على يعقوب يا من كشف الضر عن أيوب يا من أجاب دعوة زكريا يا من قبل تسبيح يونس بن متى نسألك اللهم بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تتقبل منا ما به دعوناك وأن تؤتينا ما سألناك أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك الصالحين بالنصر والظفر وفتح المبين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك نسألك اللهم بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تتقبل منا ما به دعوناك وأن تؤتينا ما سألناك أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك الصالحين بالنصر والظفر وفتح المبين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك نسألك اللهم بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تتقبل منا ما به دعوناك وأن تؤتينا ما سألناك أنجز لنا وعدك التي وعدته لعبادك الصالحين بالنصر والظفر وفتح المبين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت فأقرب الشيء منا غارة الله يا غارة الله جد السير مسرعة في حل أقدتنا يا غارة الله عدت العادون وجاروا ورجونا الله مجيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا يا واحد يا علي يا حليم حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سلام على نوح في العالمين استجب لنا آمين 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 فقطع دابر القوم الذين ظلموا فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أنت تعلم أعداءنا عددا فبدد شملهم بددا ولا تبقي منهم أحدا إنك أنت الباكي سرمدا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يسؤرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم فهل ترى لهم من باكية وهي خاوية على أروسها فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. Monggo sarang-sarang kita baca doa ul-faqah, doa penangkal kefakiran dengan harapan semoga doa yang kita baca daripada yang ditulis oleh Imam Ahmad Ar-Rifai menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala melancarkan rezeki kita
rezeki zahir, rezeki batin. Allah kabulkan segala hajat, hajat dunia, hajat akhirat, dan terkhusus hajat perjuangan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inni as'aluka bima'akidil izzi min arshik wa bimuntahar rahmati min kitabik wa bismikal azimi wa bismikal a'la wa bikalimatika tammati allati la yujawizuhunna barrun wa la fajir wa bi isyraki wajhika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa an tu'tiyana rizqan halalan tayyiba ya taliban ghaira matlub wa ya ghaliban ghaira maghlub ya wasi'al maghfirah ويا رازق الثقلين ويا خير الناصرين اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان عسيرا فسهله وإن كان قليلا فكثره وإن كان قريبا فبارك لي فيه اللهم اجعل يدي اليد العليا بالإعطاء ولا تجعل يدي اليد السفلى بالاستعطاء يا فتاح يا رزاق يا كريم يا عليم اللهم سخر لي رزقي واعصمني من الحرص والتعب في طلبه ومن التدبير والحيلة في تحصيله ومن الشح والبخل بعد حصوله اللهم تولى أمري بذاتك ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك واهدني إلى صراطك المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbi wal ali. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra ila akhir surati. Wa qala ta'ala innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum ila qawlihi ta'ala lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Wa qala ta'ala wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim. Melanjutkan kajian di dalam kitab Risalatul Mu'awanah bil Barakah. Para hadirin, kita masih dalam bab tentang tafakkur, yaitu tafakkur fil akhlaq wal a'mal, merenungi akhlak dan merenungi amal perbuatan kaula panjenengan. Yang dikatakan oleh Imam Haddad, apakah kita termasuk orang-orang yang akhlak dan amalnya baik, atau kita termasuk orang-orang yang akhlak dan amalnya buruk?
Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang hatinya baik, akhlaknya baik adalah mereka yang mudah memberi, mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pernah satu kali Nabi kita Muhammad ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah." Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang jika aku mengamalkannya maka aku akan masuk surga. Maka di saat itu Nabi kita Muhammad menjawab dengan dua amalan. Yang pertama adalah taqwallah. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah husnul khuluq, berakhlak yang baik. Dua hal ini adalah salah satu daripada tugas seorang hamba yang wajib untuk kaulah panjenengan kerjakan dua-duanya. Jadi kita nggak bisa milih salah satunya. Oh, saya maunya yang takwa saja, akhlak yang baik saya nggak mau. Saya maunya sholat, saya maunya tahajud, maunya baca Al-Quran. Tapi kalau untuk baik sama orang saya nggak mau. Gak ada orang seperti itu. Kalau disuruh memaafkan orang itu saya nggak mau. Tapi kalau ibadah ya saya ibadah. Nggak bisa orang hati. Dua-duanya harus kita kerjakan, dua-duanya harus kita lakukan. Kalau kita kepingin amal ibadah kita diterima oleh Allah, maka kuncinya berakhlaklah yang baik. Sebaliknya, kalau kita kepingin akhlak kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang akhlaknya baik, ada orang dia sama tetangga baik tapi nggak mau sholat, nggak mau puasa Ramadan, juga percuma para hadirin. Nah, sehingga yang harus kaulah panjenengan perhatikan saat ini, di manakah posisi kita? Kita termasuk orang-orang yang baik, yang dengan harapan nanti Allah masukkan kita ke dalam surganya. Seperti tadi kita sampaikan satu ayat, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Innal abrara, sungguhnya orang-orang yang baik itu lafi na'im, di dalam surga tempatnya. Orang-orang yang berakhlak mulia di dalam surga tempatnya. Wa innal fujjar, dan orang-orang yang fajir tempatnya adalah di neraka, neraka jahim, lafi jahim, tempatnya di neraka jahim. Nah, sekarang para hadirin, ayo kita evaluasi diri kita, kita perbaiki diri kita, kita renungi, kira-kira kita masuk abrar atau masuk fujar. Kalau di hati kita masih ada kebencian, maka jangan pernah kalau panjenengan berhayal kita termasuk abrar. Kalau di hati kita masih ada kebencian kepada umatnya Nabi Muhammad, siapapun mereka, namanya benci itu para hadirin pasti disebabkan karena adanya satu perilaku orang lain yang tidak kita sukai, sehingga muncul kebencian dalam hati kita. Kalau ada orang yang baik kemudian kok kita membencinya, berarti kita yang bermasalah itu. Atau bahasa kasarnya kita nggak waras, orang baik kok dibenci gitu. Tapi kalau kita pernah dizalimi oleh orang lain kemudian muncul kebencian dalam hati kita, maka walaupun sehebat apapun ibadah kaulah panjenengan, tahajudnya luar biasa, zikirnya luar biasa, para hadirin, Al-Qur'annya hatam tiap hari, maka kita belum termasuk abrar. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mengkategorikan orang yang hatinya kotor, orang yang mudah benci, orang yang pendendam, orang yang menebarkan kemungkaran, mengajak kepada permusuhan, Allah mencatat mereka termasuk orang-orang yang fasik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Apakah orang-orang yang beriman itu sama seperti orang-orang yang fasik? Jelas tidak, kata Allah. La yastawun, mereka enggak sama. Oleh karenanya para hadirin, di dalam kajian di malam hari ini Imam Haddad ingin mengajak kita, boleh Anda memperbanyak ibadah, boleh. Panjenengan hadir dimanapun majlis, boleh. Panjenengan memperbanyak zikir, boleh. Panjenengan menghatamkan Al-Quran berkali-kali, boleh. Tapi perhatikan hati. Jangan sampai di hati kita ada kebencian kepada siapapun.
benci kepada yang ahli maksiat saja nggak boleh, para hadirin. Kalau ada orang yang maksiat, kita nggak boleh benci sama orangnya. Yang kita benci adalah maksiatnya. Kalau ada orang, para hadirin, yang dia kafir, kita nggak boleh benci dengan orang kafirnya, tapi kita benci kepada kekufurannya. Sehingga ada keinginan untuk kita mengajak orang tersebut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kalau panjenengan termasuk orang-orang yang fujar, atau Allah yang sebut dalam Al-Quran fasik, atau bahkan orang-orang yang munafik. Yang di antara ciri yang disebutkan oleh Allah orang-orang yang munafik adalah mereka yang ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Sebaliknya, kalau orang yang mukmin ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang yang munafik itu mengajak kita kepada kemungkaran, mengajak kita kepada permusuhan, mengajak kita untuk menebarkan kebencian. Itu orang munafik. Dan mengatakan Allah Subhanahu wa taala, wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan mereka mencegah hal-hal yang baik. Yang baik enggak senang. Majelis enggak senang dia. Ada perkumpulan baik, malah dibubarkan. Enggak didukung dengan tuduhan-tuduhan macam-macam, para hadirin. Maka jika ada orang-orang yang membubarkan daripada kegiatan-kegiatan yang baik, maka Allah sudah katakan itu fahuwal munafik. Mereka termasuk orang-orang munafik. Nah, sekarang kita mestinya di mana itu? Makanya kita bersyukur, para hadirin, ya. Termasuk kami sendiri pribadi bersyukur Allah temukan kita dengan guru-guru yang tidak pernah mengajarkan kepada kita kebencian, gak pernah nyuruh kita untuk bubarkan majelisnya orang, gak pernah nyuruh kita untuk mencaci maki. Bahkan ketika guru-guru kita dicaci, beliau-beliau malah nyuruh kita diam. Santri-santri yang nggak boleh merespon. Inilah pendidikan yang diajarkan Nabi kita Muhammad. Inilah pendidikan yang diajarkan oleh para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Haddad mengatakan, di mana akhlak kita? Akhlak kita termasuk orang-orang yang wasafallahu biha awliya'ah. Orang-orang yang berakhlak baik seperti yang disifatkan kepada wali-walinya Allah, atau wa'ada'ah, atau justru sifat kita seperti sifat-sifat yang disifatkan oleh Allah kepada musuh-musuhnya. Nah, tinggal kita posisikan diri kita di mana kita sekarang. Nah, maka para hadirin, akhlak yang istimewa itulah yang menjadikan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan banyaknya ibadah. Tadi kita sampaikan, kata Sayyidina Anas ibn Malik bahwasanya innar rajula la yablughu bi husni khuluqi a'la darajatin wa huwa ghairu abid. Ada orang tuh, kata Sayyidina Anas bin Malik, dia bisa naik tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala wa huwa ghairu abid, padahal dia bukan ahli ibadah. Dengan apa? Bi husni khuluqihi, dengan akhlaknya yang baik. Nah, ini yang seharusnya kita amalkan, para hadirin. Kenapa? Kalau kita disuruh banyak ibadah kan malas. Gitu kan? Tahajud 100 rakaat siap nawan gitu. Orang rakaat berat kok. Gitu kan? Kita baca Al-Qur'an sehari hatam sekali sakit ngoten ya. Berat. Kita diajak jadi abid itu berat. Diajak jadi orang yang ahli ibadah itu berat. Maka jangan sampai kita yang ghairu abid ini, kita yang bukan orang ahli ibadah lah kok ternyata akhlak kita rusak sisa. Nah, akhirnya kita tenggelam di dalam neraka jahim, naudzubillah summa naudzubillah. Tapi sebaliknya, kata Sayyidina Anas, wa yablughu bi su'i khuluqihi, ada orang itu, para hadirin, yang derajatnya sangat rendah sekali di sisi Allah, wa huwa abidun, padahal dia ahli ibadah. Kenapa? Bisu'i khuluqi, karena akhlaknya yang buruk. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan, Allah itu melihat, para hadirin, hati kita. Walaupun kita ahli tahajud, hatam Quran tiap hari, tapi kalau hati kita ada kebencian kepada orang lain, percuma. Kalau hati kita ada kedengkian kepada orang lain, percuma. Ibadahnya sia-sia.
Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ada seorang wanita kalau malam ahli tahajud, ahli qiyamul lail, kalau siang ahli puasa, tapi lek ngomong suka nyakitin hati orang. Nah, menurutmu bagaimana perempuan ini ya Rasul?" "Innaha finnar," tempatnya neraka. Coba perhatiin. Ahli tahajud, ahli puasa, tiap hari puasa ini perempuan ini. Tapi senang ngerasani tanggi ini, senang caci maki, senang menebarkan kebencian, senang fitnah, senang adu domba. Nabi katakan apa? Innaha finnar, tempatnya neraka. Lah pripun kaula panjenengan perhatian, tiap hari nggak pernah puasa, gitu. Tahajud ya ora tahu, ditambah malih kok lisannya senang ngadu domba, lisannya suka mencaci maki. Luwih jero malih nih, ngene jero apa nih? Neraka nih. Sehingga ayo kita jadi orang yang cerdas para hadirin. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang suka menebarkan kebencian, orang-orang yang mendengki. Wa qala sayyiduna Al-Imam Hasan, "Man sa'a khuluquhu adzaba nafsah." Dan orang yang akhlaknya buruk itu adalah orang yang menyiksa dirinya sendiri. Orang yang akhlaknya buruk itu orang yang menyiksa dirinya sendiri. Ini sebagai contoh. Misal dalam urusan dunia, panjenengan, kaulah panjenengan yang kerja, kok ternyata ada orang yang kita benci di tempat kerja itu. Gimana rasanya? Mau berangkat kerja niku rasa-rasan, gitu kan? Kok pas kepanggih kalian niku, nanti pas ketemu dia, kalau ketemu marahin nggak mood, marahin nggak enak. Nah, coba nyiksa diri kita sendiri. Kadang yang kita benci orangnya santai aja, gitu. Kemudian para hadirin, dalam hal kebaikan pun juga seperti itu. Panjenengan punya tetangga yang panjenengan bencinya minta ampun sama dia. Wah, subhanallah, suatu hari tetangga yang kita benci itulah kok ternyata bareng-bareng hadir burdah di sini. Sudah gitu duduknya jejer lagi. Nah, kira-kira apa Bu? Iku maula ya sholli sambil lirik-lirik kan. Gak tenang hidupnya. Makanya orang yang pembenci itu, orang yang hatinya rusak, akhlaknya rusak itu, dia hakikatnya sedang menyiksa dirinya sendiri. Dia iri, para hadirin. Iri sama tetangga. Tetangganya dapat nikmat, tambah sakit dia. Dengan nikmat itu ternyata tetangganya ngajak-ngajak, sakit hati dia. Sebagai contoh, misal tetangga dapat mobil baru, kita melihatnya nggak senang, panas hati kita. Tapi tetangga nggak ngerasa kalau kita itu iri sama dia, nggak ngerasa. Satu hari tetangga itu dengan baik hatinya tanya kepada kita, "Pak, mau kemana?" "Mau ke majelis asifah." "Ayo Pak, saran pulau numpak mobil baru tadi itu." Hati kita karena kita rusak akhlaknya, hati kita nggak tenang. Padahal tetangga itu niat baik ngajak kita, tapi karena kita iri, kita mikirnya apa? Pasti mau pamer mobilnya ini sama saya. Kalau cuman dari luar kan saya kelihatan luarnya aja, dia kepingin pamer isi mobilnya rupanya. Padahal nggak ada dia niat baik sama kita. Nah, karena hati yang rusak, para hadirin, kita tersiksa akhirnya. Nah, tapi sebaliknya, kalau orang hatinya bersih itu Bapak Ibu, ketemu orang siapapun tenang dia. Untung-untung kalau panjenengan sakit, para hadirin, ketemu orang itu kita anggap semuanya wali, wes nikmat. Kita anggap semuanya wali, nikmat. Nah, makanya coba lihat orang-orang yang soleh itu, para hadirin, mereka naik dengan cepat derajatnya, dicintai oleh Allah. Nah, seperti kemarin ada satu ulama kita yang luar biasa, Syekhana Abu Yagi Haji Taifur Mawardi, para hadirin, dikenal ahli bisyarah, dikenal orang yang sangat mudah mimpi Rasulullah SAW. Semuanya tahu itu. Kenapa? Karena yang mengakuinya bukan orang-orang seperti kita, yang mengakuinya itu adalah gurunya sendiri, Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki. Said Maliki itu Bapak Ibu, kalau ada apa-apa mau istikharah, yang disuruh istikharah Ki Haji Taifur Mawardi ini, Purworejo yang kemarin meninggal. Kenapa? Karena langsung ketika Said Maliki mau menggali sebuah sumur, diceritakan para hadirin, Said Maliki itu
istikharah, kepingin istikharah, minta petunjuk di manakah tempat yang baik untuk kita menggali sumur. Nah, beliau sudah ada satu tempat, beliau condong ke satu tempat, kemudian beliau suruh ke Haji Taifur Mawardi ini untuk istikharah di tempat atau di titik yang beliau akan menggali sumur. Ternyata dalam mimpinya Kiai Haji Taifur Mawardi ini, para hadirin, melihat Rasulullah ada di tempat itu, yang artinya itu pertanda baik. Akhirnya digalilah sumur sama Buya Maliki, dikasih nama Bi'r Taifur, sumur Taifur. Taifur maksudnya Kiai Haji Taifur Mawardi, dan orangnya alim. Coba lihat, kita ngelihat wajahnya aja enak gitu. Nggak pernah ketemu, kita ngelihatnya di mana, di media sosial, you know, kan? Dilihat wajahnya adem. Kenapa? Tidak mungkin beliau bisa mimpi Rasulullah kalau hatinya nggak bersih, itu nggak mungkin. Karena Rasulullah itu hanya mau memperlihatkan dirinya di dalam mimpi umatnya ini jika mereka punya hati bersih. Karena Rasulullah itu nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Bagaimana cahaya yang terang benderang bisa muncul di dalam mimpi orang yang hatinya gelap gulita? Itu gimana mungkin? Nggak mungkin itu, perhatian. Nah, sehingga ayo kita fokus untuk membenahi hati. Yang benci kita biarkan, nggak usah dipedulikan, para hadirin. Justru yang benci itu jadikan kita untuk melatih hati. Karena kalau kita nggak dibenci, kita nggak disakiti, kita nggak dizalimi, bagaimana kita akan belajar membersihkan hati? Yang namanya benci itu terkadang muncul karena ada orang yang menyakiti kita, ada orang yang mengganggu kita. Anggaplah yang mengganggu itu adalah salah satu cara Allah untuk melatih kita membersihkan hati. Sehingga ayo kita fokus jadi orang yang tidak ada kebencian dalam hatinya kepada orang lain, tidak ada kedengkian, tidak ada sifat dendam, tidak ada segala penyakit yang menjadikan sebab amal ibadah kaula panjenengan ini menjadi sia-sia. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah bersihkan hati kita semuanya. Sebagaimana Allah bersihkan hati para wali-walinya, semoga dengan berkahnya Burdah Al-Imam Al-Busiri, berkahnya Imam Abi Hasan As-Sadili wal Imam Ahmad Al-Rifai yang kita baca zikir dan qasidahnya di malam hari ini, Allah jadikan hati kita bersih seperti mereka semuanya. Sebagaimana Allah mudahkan guru-guru kita termasuk Kiai Haji Taifur Mawardi untuk bisa memandang wajah Nabi Muhammad dengan mudahnya, semoga Allah juga takdirkan kita semuanya bisa bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad, bukan hanya sekali tapi berkali-kali dalam kehidupan kita. Dan semoga di dunia kita bisa menyebut nama Nabi Muhammad, kita bisa bersalawat kepada Sayyidina Muhammad, bertemu dengan Sayyidina Muhammad walaupun melewati mimpi, dan di akhirat nanti kita dikumpulkan di surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga dengan berkahnya Burdah yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sempit rezekinya dilapangkan dan dikabulkan segala hajat dunia, hajat akhirat, dan Allah wafatkan kita suatu hari nanti setelah panjang umur dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihah bi sirril Fatihah. Dan kita bacakan Fatihah untuk almarhum Kiai Haji Taifur Mawardi. Semoga amal kebaikan beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya, dilapangkan kuburnya, dan dijadikan kuburnya taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyandingkan beliau dengan kekasihnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dikumpulkan di surga bersama Nabi kita Muhammad ala hadhihi niyyah wa ala kun salihah wa anna Allah yataqashahu bi rahmal maghfirah darajatihim fil jannah wa yu'idu alaihim barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulum nafatihi fi dini wa dunyal akhir wa nuhdi lahul Fatihah. Dan jangan lupa Bapak Ibu, insya Allah Rabu depan juga rutinan burdah di sini. Jadi ini dua Rabu ini berturut-turut. 2 Rabu apa 3 Rabu ini? 3 hari Rabu berturut-turut kita akan bersama-sama baca burdah, hizib nasar Imam Abi Hasan As-Sadili dan doaul faqah. Dan disampaikan jadwal ini karena juga ini majelis yang baru kita buat bersama-sama, tentunya juga masih banyak yang belum tahu terkait dengan majelis burdah ini. Para hadirin, disampaikan ke keluarga, kerabat, sahabat, dan juga kami menginformasikan insya Allah sebentar lagi kita akan masuk bulan Maulid Nabi. Maka yang pertama, Bapak Ibu pasang hati yang bahagia. Jangan sampai Maulid Nabi kita anggap bulan yang biasa-biasa saja. Kita anggap Maulid Nabi itu bulan yang luar biasa.
sambut dengan kebahagiaan, yaitu diantaranya dengan kita semangat untuk bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua semangat hadir di majlis maulid ya. Nah, termasuk maulid burdah ini ya. Termasuk maulid burdah ini juga sama, isinya adalah pujian dan sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari minimal Bapak Ibu jangan kurang dari 300 kali salawat kepada Nabi Muhammad. Siap ya Bapak Ibu ya? Nah, tiap hari minimal 300. Saya mengamalkan, panjenengan mengamalkan. Sarang-sarang kita mengamalkan salawat kepada Nabi Muhammad minimal 300. Lebih alhamdulillah. Kalau kurang jangan gitu. 300 gitu. Sehari itu masa nggak bisa sehari. Salawatnya ambil yang paling ringan. Sallallahu ala Muhammad. Kalau mau yang ringan tapi lengkap, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kalau kepanjangan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepanjangan sallallahu ala Muhammad. Nah, ini pun paling pendek nih, oke. Nah, 300 kali dibaca mulai pagi, dibagi-bagi waktunya. Kalau belum 300 sampai waktu mau tidur malam jangan tidur. Nah, ini untuk menjaga keistiqomahan. Tunggu sebentar, enggak sampai 5 menit 300 itu. Okay. Enggak sampai 5 menit, insyaallah. Semoga di bulan Maulid ini kita menjadi ahli salawat, dan berkah salawat Allah kabulkan semua hajat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mohon didoakan tempat ini para hadirin, semoga dengan berkahnya burdah juga dengan doa-doa panjenengan Allah kirimkan pejuang-pejuang ikhlas ahli surga, dan Allah cukupi semua kebutuhannya. Nah, insyaallah dalam waktu dekat, jika Allah paling ridha, Allah paling lancar, jika ada dana yang masuk, kita akan mulai fokus membangun kamar-kamar santri. Di sini tepat di atas panjenengan ini akan dibangun kamar-kamar santri, kemudian kita rapikan, dan kamar mandinya jika sudah jadi baru kita akan mulai membuka pendaftaran santri baru. Nah, semoga kita termasuk yang dipilih untuk bisa berjuang bersama-sama untuk dakwah Nabi kita Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.